परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जगज्जननी श्री श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी को श्रीचरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु उन्नत जीवन चैनल को आपण मानक स्वागत। आजिर विषयटी हेउछि दाम्पत्य जीवन। नारी और पुरुषर विवाह परे जो नूतन जीवनर आरंभ हुए ताहाकु ही दाम्पत्य जीवन कहुए। संसार रे स्वामी स्त्री संपर्क भारी मधुर पवित्र और मूल्यवान। एही संपर्क एते निबिड़ एमिति ममता बंधन रे बांधी रखे जे सेमाने परस्पर निमंते जेकोसी त्याग स्वीकार करने एपरिकी जड़े अन्य जन को सुखी करने प्राण त्याग करने को मध्य पछाते नहीं। विवाह वेदी रे स्वामी स्त्री मध्य जो पवित्र दाम्पत्य प्रेमर आरंभ हुए जहाँ मृत्यु को भेद कर मध्य चिर जीवंत रहे। दिन राति परिश्रम करी स्त्री निजर सेवा साहाय्य स्नेह ममता दे समस्त को तृप्त करने को चेष्टा करे। तांकर संसारटी को सुंदर करी गढ़िबारे यत्नवती हुए। निजर सुख स्वच्छंद को भूली स्वामींकर आत्मीय स्वजनकर सेवा जत्न करे एवं संतान संतति को मनीष करी गढ़ी तोलिबारे साधनारे व्रती हुए। ठीक सेहिपरि पुरुष मध्य जीवन युद्धरे कठिन परिश्रम करी नाना प्रतिकूल परिस्थितिर सामना करी निजर स्त्री तथा परिवार भरण पोषण बा सुरक्षार दायित्व बहन करे निरलस भाव। सेथिपाई कहुଯାଇଛି जणे तोषे आउ जणे पोषे। किंतु आजिकाली दाम्पत्य जीवनर नाना प्रकार कलह देखा जाइछि। अशांति विवाह विच्छेद देखा जाउछि। आजिकाली अवश्य नाना कारणरू आत्मीयता वृद्धिर अभाव चाली चलन रे त्रुटि सह्य शक्तिर अभाव किंबा यौतुक लोभरे पड़ी स्वामी स्त्री परस्पर ठारू विच्युत लाभ करुछन्ति। श्री श्री ठाकुर कहन्ति एहार मूल रे रहिछि अनुपयुक्त विवाह। विधान अनुसारे विवाह न कले दाम्पत्य जीवन सुखमय होई पारेना। कलह अशांति रे जीवन बिताइबाकू पड़े। किंतु समस्त परिस्थिति रे दाम्पत्य जीवन को सरस सुंदर और सजीव रखिबा निमंते श्री श्री ठाकुर हजार हजार वास्तव धर्मी अमीय उपदेशर संभार सृष्टि करिछन्ति। गोटिए पद्य बाणी रे कहिछन्ति स्त्री रे स्वामीर अनुकंपा प्रीतिपूर्ण व्यवहार स्वामी निष्ठा स्त्रीर सेथिरे जीवन द्वितीयर सुप्रसार। निज जीवनर दृष्टांत माध्यम रे दिग्दर्शन दे केते भंगा जीवन को जोड़ी देइछन्ति। सेही भग्न प्राय दाम्पत्य जीवन गुड़िक पुणी तांकर अमीय आशीर्वाद रे संजीवित होई पति पत्नी और प्रेमर मंजुल अनुभूति रे सार्थक होई उठिछन्ति। हेमायतपुर आश्रमर कथा कलिकता रे जैनिक अध्यापक श्री पंचानन सरकार थिले। इंग्रेजी एवं गणित दुईटी विषय रे एमए तथा नाना शास्त्रविद जणे महापंडित। तांकर सहधर्मिणी भवतारिणी देवी मध्य जणे उच्च शिक्षित महिला एवं शिक्षयित्री थिले। किंतु सेमानंकर दाम्पत्य जीवन थिला अशांतिमय। सर्वदा कली झगड़ा लगी रहुथिला। कारण केही काहारी अहंकार छाड़िबाकू राजी नुहंती। अवस्था चक्र रे पंचानंदा श्री श्री ठाकुरंको दीक्षा ग्रहण करिथिले। दाम्पत्य कलह रे अतिष्ठ होई पंचानंदा हिमायतपुर आश्रम को पलाई आसी श्री श्री ठाकुरंको पादपीठ रे आश्रय ग्रहण कले। आश्रम जीवन रे प्राचुर्यर अभाव थिले मध्य अफुरंत शांति और आनंद अनुभव करुथिले। तांको भली जणे गुणी लोकंको पाई
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଉପରେ ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ନାନା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆହାର ଏବଂ ବିଶ୍ରାମର ନ୍ୟୁନତମ ସୁବିଧା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦିନରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଚାଲିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ପାଇଲେ ଅମାପ ଆନନ୍ଦ ଓ ତୃପ୍ତି। କ୍ରମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତଥା ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇଉଠିଲେ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଭବତାରିଣୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଶେଷରେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ। ସେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଆସି ରହିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭବତାରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଅନେକ ନେହୁରା ହେଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆସିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜନନୀ ଦେବୀ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଭବତାରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କଳି ତକରାଳ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି। ଦିନେ ସାମାନ୍ୟ ଚାହା କରିବା କଥାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭୟଙ୍କର ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଷମା ମଣ୍ଡିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟକାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ। ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଏବଂ କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାହାକୁ ଏଠାକୁ ନ ଆଣିବାକୁ। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମୋର ସାର୍ଟ ଚିରି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଟିକିଏ ହସି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଏହା କହି ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମଇଳା ବାଉଁଶ ବଣ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଝାଡ଼ା ଫେରନ୍ତି, ସେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୁଲି ଆସି ପୁଣି ନିଜର ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା, ଆପଣଙ୍କ ଜୋତାରେ ମଇଳା ଲାଗିଛି କି ନା? ଆମେ ତ ମଇଳା ବଣ ଭିତର ଦେଇ ଆସିଲେ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହିଲେ, ମୋ ଜୋତାରେ ମଇଳା ଲାଗିବ କିପରି? ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥିଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତାରେ ଯେତେବେଳେ ମଇଳା ଲାଗିନାହିଁ, ମୋ ଜୋତାରେ ବା କେମିତି ଲାଗିବ? ଏଥର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି କଥା କହୁଛି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା। ମୁଁ ଯେପରି ଚଳୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେପରି ଚଳନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଡ଼ବୋହୂ ବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମିଠା ବ୍ୟବହାର କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମର କେତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର କଥା, ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା। ତା ନ କରି ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ହୁକୁମ ଚଳାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ବାଧିବ, କଳି ଝଗଡ଼ା ତ ହେବ ହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଯେପରି ନୂତନ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭବତାରିଣୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର, ସେ କିପରି ମୋର ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କହି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ବଡ଼ମା ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଡ଼ବୋହୂ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନ ଲଗାଇ ଆଣିବ କି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯାଇ ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଜାଳି ନେଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଦିନ 12ଟା। ବଡ଼ମା ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ଆଣିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଲଣ୍ଠନ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ବଡ଼ମା କିଛି ନ କହି ଲଣ୍ଠନଟି ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଠାକୁର ପଛରୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବଡ଼ବୋଉ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମୋର କେବେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି କି? ଏକଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହିଲେ, ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ ମୋତେ ତ୍ରୁଟି କରି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଦୋଷ କରିଥିବି। ଏଥର ଠାକୁର କଅଁଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଭବତାରିଣୀ ଦେବୀ ଏସବୁ ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦିନବେଳେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ, ପୁଣି ନେଇଯିବାକୁ କହିଲେ? ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଏଥର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କହିଲେ, କାହିଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ତୁମେ ତାହା କରିଦିଅ, ତେବେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବ କିପରି? ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ସେହି ମହିଳା ଯେପରି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ଖୁସି ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଏବଂ ଭବତାରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଅପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅମୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ମନଲାଖି ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ତୃପ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠିଲା। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶହ ଶହ ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବାକୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ଦିନେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଶତାଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆନନ୍ଦରେ ମତୁଆଲା ହୋଇ ନାଚୁ ନାଚୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭବତାରିଣୀ ଦେବୀ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ନାଚୁ ନାଚୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଆମର ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ କିପରି ମଧୁମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହିପରି କେତେ ଭାବରେ ଯେ ମଣିଷକୁ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାବଳୀର ସମାଧାନର ପଥ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ଥରେ ନିକଟରେ କର୍ମରତ ଜଣେ ପରିଚାରକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲୋକଗୁଡ଼ା କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ମାଡ଼ ମୋ ଦେହରେ ବାଜେ। କଥାଟା ଶୁଣି ପରିଚାରକ ଜଣକ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, ଠାକୁର, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜେ? ଠାକୁର କହିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ? ମୋର ଝିଅଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାତର ହୋଇ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମୋ ଦେହରେ ବାଜେ। ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମୋର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ସବୁ ବଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଠାକୁର, ମୁଁ ମହାପାପ କରିଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଗରେ ବାଡ଼ାଏ, ଆଜି ବି ମାଡ଼ ମାରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏଇଥରକ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ହାତ ଦେବି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଜୀବନର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ନିରସନ କରି ପ୍ରତିଟି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମଧୁମୟ ଏବଂ ଶୁଭପ୍ରଦ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେହି ଦରଦୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ।
ସେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେତେ ଅସଜଡ଼ା ଘରକୁ ଆଜି ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି କେତେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।